Welcome to TET Online Tutorial, an initiative for competitive Sikkim, learning Sikkim, and leading Sikkim. Welcome. Hello everyone, a warm welcome to our TET online tutorial. I hope you all are doing fine. We are really delighted to receive all your love and messages flooding on our Instagram, Facebook and YouTube for our ASTET videos र CTET को लागि पनि हामी धेरैवटा भिडियोजहरु अब अपलोड गर्नेवाला छौं. So stay tuned for that and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. So today, we'll be discussing a very interesting theory given by Ivan Pavlov, which is known as classical conditioning theory, and he stated that learning is the result of associations formed between stimuli and responses, which means that learning happens when we connect two things together. So without further ado, let's get started. यो थ्योरीलाई डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति इभन प्याभलोभको बायोग्राफीलाई हेरौँ. So he was not a psychologist but a Russian physiologist who was born on 1849 and died at the year 1936. अब physiologist मतलब a person who studies about how the body works. And इभन प्याभलोभ चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि he researched on dogs digestive system for which he was also awarded the Nobel Prize in 1904. And while working on the digestive system, he developed the theory of classical conditioning, for which he is known as the father of classical conditioning. And he also laid the foundation for behaviorism. So, what is classical conditioning? So, यो classical conditioning theory लाई discuss गर्नुभन्दा अगाडि it becomes very important for us to understand two key terms, that is here stimulus and response. किन भन्दाखेरि because this theory is also known as stimulus response theory. And अब stimulus भनेको के हो भन्दाखेरि it is something that compels us to take action or give a response. एउटा simple example दिनु पर्दाखेरि let us take an example of a hot utensil. Suppose तपाईले by mistake तपाईले hot utensil मा तपाईको हात लगाउनु भयो भने तपाईको रिएक्सन के हुन्छ? You will automatically remove your hand. So तपाईको यो hot utensil चाहिँ हुन्छ तपाईको stimulus and response मतलब तपाईको रिएक्सन. तपाईले आफ्नो हात हटाउनु तपाईको के हुन्छ? रेस्पोन्स हुन्छ. र अर्को एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि सपोज तपाईले निम्बु कट गर्नु भयो रे. लेमन त तपाईलाई याद छ, इट इज भेरी सावर इन टेस्ट, राइट? सो तपाईको लेमन देख्नु बित्तिकै तपाईलाई के हुन्छ? यु स्टार्ट सलाइभेटिङ. सो लेमन तपाईको भयो स्टिमुलस एन्ड रेस्पोन्स तपाईको सलाइभेट गर्नु चाहिँ तपाईको के हुन्छ? रेस्पोन्स हुन्छ. सो दिस आर द टु की टर्म्स जुन चाहिँ यो थ्योरीमा चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो अब क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीलाई डिस्कस गर्दाखेरि it is a form of learning by association. मतलब यो theory चाहिँ it is a type of learning where we connect two things together in our mind. एउटा simple example दिनु पर्दाखेरि let us take example of lunch break. So स्कुलमा lunch break आउनु अगाडि एउटा बेल बज्छ. सो बेल बज्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ? बारम्बार त्यो बेल बज्दाखेरि we are conditioned that बेल बज्नु साथ लन्च ब्रेक हुन्छ एन्ड लन्च ब्रेकमा हामीले के हुन्छ? लन्च पाउँछ. सो आफ्टर सम टाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ your brain starts joining them together and after just hearing the bell तपाईलाई के हुन्छ? You will start feeling hungry because हामीलाई कन्डिसन गरेको छ कि बेल लाग्नु साथ लन्च ब्रेक हुन्छ एन्ड लन्च ब्रेकमा हामीले लन्च पाउँछ. सो इन अ भेरी सिम्पल टर्म क्लासिकल कन्डिसनिङ भनेको चाहिँ इट मिन्स द्याट लर्निङ अकर्स when two stimuli are repeatedly paired, and this theory is also called as respondent conditioning or stimulus learning. Now let us have a look at Ivan Pavlov's dog experiment. So Pavlov did a very interesting experiment जहाँनिर उहाँले डगलाई एउटा जग्गामा टाई गर्नुभयो and he put a tube on dog through which his saliva was collected on a container. So before conditioning, first मा के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्याभलोभले डगलाई खाना सर्भ गर्नुभयो. सो खाना सर्भ गर्दा नै फुड नेचुरली वाज मेकिङ डग सलाइभेट. एन्ड यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि फुड इज अनकन्डिसन्ड स्टिमुलस एन्ड सलाइभा बिकम्स अनकन्डिसन्ड रेस्पोन्स. किन भन्दाखेरि बिकज इट इज नट कन्डिसन्ड. यहाँनिर कुनै पनि कन्डिसन राखेको छैन. फ्यु डेजसम्म प्याभलोभले यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्दै गर्नुभयो एन्ड आफ्टर फ्यु डेज इभन प्याभलोभले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बिफोर सर्भिङ फुड उहाँले बेल बजाउने गर्नुभयो. सो जब चाहिँ डगलाई फुड दिँदाखेरि चाहिँ बेल बजाइने गर्यो द डग वाज सलाइभेटिङ. सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ इभन प्याभलोभले कन्टिन्युसली रिपिट गर्नुभयो. सो टु इज अटर सरप्राइज. सो आफ्टर कन्डिसनिङ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इभन वेन ओन्ली द बेल वाज ऱ्याङ
जब चाहिँ खालि बेल मात्रै बजाइँदै थियो तब पनि the dog was salivating. So when the food was not given, the dog began to salivate. So here अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बेल becomes conditioned stimulus and food becomes the conditioned response. किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन गरेको छ, जब जब बेल बजाउँदैछ तब तब फुड पाउँदैछ. सो डगलाई पनि लाग्न थाल्यो कि जब बेल बजाउँछ तब चाहिँ फुड पाउँछ. सो आफ्टर कन्डिसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ खालि बेल मात्रै बजाउँदाखेरि पनि द डग वाज सलाइभेटिङ. So, in conclusion, the dog has learned to associate the sound of the bell with food. This is how classical conditioning works by forming a connection between two stimuli, that is, food and bell. So, जहाँनिर चाहिँ food चाहिँ तपाईको हुन्छ conditioned stimulus and bell becomes your neutral stimulus. So, this is an image of Ivan Pavlov's classical conditioning in dog, where you can see three images, right? So first ma cha before conditioning, second ma cha during conditioning, and third ma cha after conditioning. So before conditioning, bell becomes your neutral stimulus. So why neutral stimulus भन्दाखेरि because bell did not show initial reaction at first. So first ma जब dog लाई bell बजायो तब he did not salivate. खालि जब कुकुरलाई खाना दिन्थ्यो तब मात्रै द डग वाज सलाइभेटिङ. सो त्यसले गर्दाखेरि बेल बिकम्स योर न्युट्रल स्टिमुलस. एन्ड ड्युरिङ कन्डिसनिङ जब चाहिँ डगलाई खाना सँगसँगै बेल पनि बजाइने गर्यो तब के भयो भन्दाखेरि द डग स्टार्टेड सलाइभेटिङ. सो यो प्रोसेस कन्टिन्यू गर्दा गर्दा डग अल्सो स्टार्टेड थिङ्किङ द्याट वेन द बेल रिङ्स ही विल गेट अ फुड. सो अब के गर्यो भन्दाखेरि ड्युरिङ इभन प्याभलोभ्स एक्सपेरिमेन्ट डगलाई के गर्यो खाना सँगसँगै बेल पनि बजाइने गर्यो. सो खाना सँगसँगै बेल बजाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि इनिसियली आफ्टर फ्यु डेज जब चाहिँ डगलाई चाहिँ खालि बेल मात्रै बजायो वेयरएज वेन ही वाज नट सर्भ फुड स्टिल डग वाज सलाइभेटिङ. डगले खालि बेल मात्रै बजाउँदाखेरि पनि ही वाज सलाइभेटिङ. सो हियर बेल बिकम्स यर कन्डिसन्ड स्टिमुलस. किन भन्दाखेरि बिकज द डग वाज कन्डिसन द्याट जब बेल बज्छ देन ही विल गेट अ फुड. सो फर्स्टमा बेल वाज यर न्युट्रल स्टिमुलस एन्ड लास्टमा आफ्टर कन्डिसनिङ बेल बिकम्स यर कन्डिसन्ड स्टिमुलस. नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस फ्यु की टर्म्स जुन चाहिँ हामीले यो थ्योरीमा हेऱ्यौँ. सो फर्स्टमा छ अनकन्डिसन्ड स्टिमुलस. सो इट मिन्स अ नेचुरल स्टिमुलस, इक्जाम्पल फुड, द्याट कजेस अ रिफ्लेक्स रेस्पोन्स. सो फर्स्टमा के छ जब डगलाई खाना सर्भ गरिन्छ द डग विल सलाइभेट. सो कुनै पनि यहाँनिर कन्डिसन गरेको छैन. सो ड्यु टु विच फुड बिकम्स अनकन्डिसन्ड स्टिमुलस. सेकेन्डमा छ अनकन्डिसन्ड रेस्पोन्स. सो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि जब डगलाई फुड सर्भ गरियो तब द डग वाज सलाइभेटिङ. सो यो सलाइभा निस्किनु चाहिँ इट बिकम्स यर अनकन्डिसन्ड रेस्पोन्स बिकज यहाँनिर कुनै पनि चिजमा कन्डिसन गरेको छैन. एन्ड थर्डमा छ न्युट्रल स्टिमुलस. सो न्युट्रल स्टिमुलस इट इज समथिङ द्याट डज नट कज एनी रेस्पोन्स इनिसियली. फर इक्जाम्पल जब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि जब डगलाई खालि बेल मात्रै बजाइँदै थियो तब डग वाज नट सलाइभेटिङ बिकज डगलाई याद थियो किन बेल बजाउँदाखेरि खाना सर्भ गर्दैन भनेर. सो बट आफ्टर एक्सपेरिमेन्ट जब चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो तब के भयो डगलाई खाना सँगसँगै बेल पनि बजाइँदै थियो. सो डगलाई यो प्रोसेस कन्टिन्यू गर्दाखेरि द डग स्टार्टेड थिङ्किङ द्याट whenever the bell will ring he will get a food. So यस्तो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि this bell becomes your neutral stimulus because at first यसले के गर्दैछ यसले कुनै पनि रेस्पोन्स देखाएको छैन. तर बादमा जब कन्डिसन गर्छ जब चाहिँ डगलाई फुडसँग चाहिँ बेल पनि बजायो तब के भयो बेल बिकम्स your neutral stimulus. एन्ड नेक्स्टमा छ हाम्रो कन्डिसन स्टिमुलस. सो कन्डिसन स्टिमुलस भनेको चाहिँ अ लर्न्ड स्टिमुलस, इक्जाम्पल बेल. सो बेल चाहिँ कसरी चाहिँ कन्डिसन स्टिमुलस भयो भन्दाखेरि बिकज बेल बजाउँदाखेरि के हुँदै थियो द डग वाज सर्भ फुड. सो बेल नेचुरली के भयो एउटा लर्न्ड स्टिमुलस भयो. एन्ड लास्टमा छ हाम्रो कन्डिसन रेस्पोन्स. जब जब बेल बजायो तब तब डगलाई फुड सर्भ गरिँदै थियो. सो डगलाई पनि लाग्न थाल्यो कि द्याट वेन एभर द बेल विल रिङ he will get a food. So automatically उसको माउथबाट के हुँदै थियो सलाइभेट हुँदै थियो. सो दिस बिकम्स द कन्डिसन रेस्पोन्स. सो कन्डिसन रेस्पोन्स मतलब अ लर्न्ड रेस्पोन्स, इक्जाम्पल सलाइभेसन टु बेल. So here are a few applications of Ivan Pavlov's classical conditioning theory which can be applied in real life. So first मा छ in classrooms
Praising students after correct answer will build positive response to learning. Suppose if नानीहरूलाई हामीले कुनै पनि आन्सर भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्यो अथवा प्रेज गर्यो भने it will make student more likely to participate and feel good about learning. Second मा छ in parenting using kind tone plus reward builds good behavior. Suppose हामीले नानीहरूलाई सफ्ट भोइसमा बोल्यो अथवा हामीले काइन्ड टोनमा बोल्यो भने and also if हामीले नानीहरूलाई positive reinforcement दियो भने it will not only strengthen positive behavior in children तर it will also make एउटा parent र children को bond चाहिँ एउटा strong पनि भएर जान्छ. And third मा छ in advertising brand logos plus pleasant music it will make customer attention and liking. So when a brand logo shows its logo with a pleasant music people start to like the brand and brand मात्र लाइक नगरेर people will pay attention to it. So over time के हुन्छ भन्दाखेरि the brain will also start connecting the happy feeling from the music with logo and बादमा जब मान्छेले त्यो लोगोलाई मात्र हेर्छ so by seeing that logo it can make people feel good. And last मा छ in phobias negative experiences fear of object or situations example dentist. So it means that suppose if कसैलाई एउटा कुनै पनि कुरासँग ब्याड एक्सपिरियन्स बसेको छ भने लेट्स से फर एक्जाम्पल पेन एट द डेन्टिस्ट. सो त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दे मे स्टार्ट टु फिल एफ्रेड अफ द्याट थिङ इभन लेटर. त्यो फियर अथवा फोबिया चाहिँ बादसम्म पनि बसेर जान्छ. सो जस्ट थिङ्किङ अर सिइङ अबाउट त्यो कुरालाई सोच्दा पनि उनीहरूले त्यो कुरालाई देख्दा पनि दे विल स्टार्ट टु फिल अफ्रेड. सो एउटा फोबिया त्यस्तो बस्छ. अगर हामीलाई कुनै पनि कुरासँग एउटा नेगेटिभ एक्सपिरियन्स रहेको छ भने हामीलाई एउटा फोबिया त्यस्तो हुन्छ. सो दिस वाज अल अबाउट द एप्लिकेसन्स अफ इभन प्याभलोभ्स क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी विच क्यान बी एप्लाइड इन रियल लाइफ. So, here are a few differences between Ivan Pavlov's classical conditioning theory and Bandura's social learning theory, जुन तपाईले pause गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. Now, coming to the conclusion, Pavlov introduced learning by association. He stated that learning happens when we connect two things together. So, the key components covered in his theory are unconditioned stimulus, which is food, unconditioned response, which is saliva, neutral stimulus is your bell, conditioned stimulus tarko feri bell नै हुन्छ and conditioned response is your saliva. So classical conditioning theory also explains reflexive behavior and this theory is widely used in education, behavior therapy and psychology. So this was the end of Ivan Pavlov's classical conditioning theory. Thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Your support keeps us going. See you in the next video.